Hello and welcome you all. Myself Manasi Ganu, and this video is about how we can change exclamatory sentence into assertive sentence. See this example. He speaks very fluently. Here, this sentence is an example of assertive sentence. Here, he means subject is at the first part of the sentence, later it is followed by verb, that is speaks, and latter part is object or adverbial. Finally, the sentence ends with full stop. So this is an example of assertive sentence. Finally, understand that assertive sentence is a kind of sentence which we usually use in our daily conversation. We also use this sentence for our formal communication and formal writing too. Now, let us begin with the procedure of how to convert exclamatory to assertive. As you must have watched my previous video, focus of exclamatory sentence is on adjective or adverb, and focus of assertive sentence is on subject and verb. So, subject and verb should be given priority while writing assertive sentences. See this example. The example is, how fortunate you are. This is an example of exclamatory sentence. No need to tell this. Now, let us find out subject. Which is the subject of this sentence? For it, we need to ask who to verb. Who, this question to verb. Who are fortunate? You are fortunate. So, subject of this sentence is you. Verb is are. You are. Finally, next thing to do is convert how into very, because we all knew how or what these two words mean: very, extremely, great, simply, indeed, etc. So we will use very here, and finally adjective, which is fortunate. So the sentence will be, you are very fortunate, full stop. आता आपण एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सचं असर्टिव्ह सेंटेन्समध्ये विधानार्थी वाक्यामध्ये रूपांतर कसं करायचं हे पाहतोय. विधानार्थी वाक्य म्हणजे जी वाक्य आपण नेहमीच रोजच्या वापरामध्ये वापरतो, लिखाणात वापरतो अशी वाक्य, ज्याची सुरुवात कर्त्याने म्हणजे सब्जेक्टने होते, त्याच्यानंतर आपण इंग्लिशमध्ये क्रियापद वापरतो, सरते शेवटी फुल स्टॉप देतो, पूर्णविराम देतो, अशा वाक्यांना असर्टिव्ह सेंटेन्स, विधानार्थी वाक्य असं म्हणतात. आता अशी वाक्य तयार करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्समध्ये जास्त भर हा क्रियाविशेषण किंवा विशेषण ह्या दोन गोष्टीवर दिलेला असतो. म्हणजे ॲडजेक्टिव्ह किंवा ॲडव्हर्ब ह्या दोन गोष्टींना जास्त प्रेफरन्स देऊन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स तयार केलं जातं. त्याच्याऐवजी आपल्याला असर्टिव्ह सेंटेन्स तयार करताना क्रियापद आणि त्याच्या आधी सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता ह्या दोन गोष्टींना जास्त महत्त्व द्यायचं असतं. त्यासाठी सगळ्यात सुरुवातीला त्या वाक्याचा कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट आणि क्रियापद आपल्याला शोधावं लागतं. आत्ताच्याच एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलं की क्रियापदाला हू हा प्रश्न विचारला की जे असतं ते आपल्याला, तो आपला कर्ता असतो, तो आपला सब्जेक्ट असतो वाक्याचा, आणि तो आपण वाक्याच्या सुरुवातीला वापरतो. हाऊ फॉर्च्युनेट यू आर ह्या वाक्यामध्ये हू हा प्रश्न विचारला तर जे उत्तर मिळतं ते आहे
तो असतो कर्ता, तो आहे यू. आणि त्याच्यानंतर क्रियापद आपल्याला सगळ्यांना ओळखता येतच. क्रियापद म्हणजे वाक्यामध्ये ॲक्शन किंवा स्टेट, कृती किंवा स्थिती दर्शवणारा शब्द. आणि म्हणूनच ह्या वाक्यामध्ये आर हा स्थिती दर्शवणारा शब्द हा क्रियापदाचं काम करतोय. त्यामुळे वाक्य असं होईल यू आर. आता याच्या पुढे हाऊच्या ऐवजी हाऊ किंवा व्हॉट ह्या दोन्ही शब्दांचा अर्थ व्हेरी, एक्स्ट्रीमली, ग्रेट, इंडीड, सिम्पली असाच होतो. म्हणून हाऊच्या ऐवजी व्हेरी हा शब्द वापरायचा आणि त्याच्यानंतर फॉर्च्युनेट हे ॲडजेक्टिव्ह वापरायचं. याच्या सरतेशेवटी वाक्याचा शेवट हा पूर्ण विरामाने करायचा. वाक्य आपलं, विधानार्थी वाक्य आपलं असं तयार झालंय, यू आर व्हेरी फॉर्च्युनेट. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. व्हॉट अ ब्युटिफुल डे इट इज. दिस सेंटेन्स बिगिन्स विथ व्हॉट. हिअर as the procedure we are going to find out the subject of this sentence. The subject of this sentence is it. So we are going to write it. Later, which is the verb of the sentence? Correct. Is this verb is used in the sentence? So the sentence will be it is. Now see, there is article in this sentence. And if we are going to add very or this type of words, we are going to use article before it. So we need to use article a and it should be followed by very, because what or how mean very, simply, great, etc. So now it is turn of adjective, that is beautiful, and finally the sentence will end with day and full stop, means noun and full stop. The sentence will be it is a very beautiful day. आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये व्हॉटच्या वाक्यामध्ये जेव्हा आपल्याला असर्टिव्ह सेंटेन्स तयार करायचं असतं तेव्हा व्हॉटच्या वाक्यामध्ये आर्टिकल वापरलेलं असतं. आणि आर्टिकल जेव्हा वाक्यामध्ये वापरायचं असतं तेव्हा ते आर्टिकल कुठेही रँडमली वापरून चालत नाही. आर्टिकल हे व्हेरीच्या अगोदर वापरावं लागतं. म्हणजे व्हेरीच्या आधी आपल्याला ए किंवा ॲन यापैकी जे काही आर्टिकल असेल ते आपल्याला यूज करायचं आहे. आणि म्हणूनच आर्टिकल वापरून नंतर आपण व्हॉटच्या ऐवजी व्हेरी हा शब्द वापरणार. त्याच्यानंतर ब्युटिफुल हे जे ॲडजेक्टिव्ह आहे ते वापरणार आणि डे जे नाऊन आहे ते वापरून फुल स्टॉप देऊन ह्या वाक्याचा शेवट करणार. आर्टिकल्स वापरताना ए किंवा ॲन हे आर्टिकल्स वापरताना त्याच्यानंतरचा लगेचचा शब्द कोणता आहे याच्यावरती ए वापरायचं की ॲन वापरायचं हे आपल्याला ठरवावं लागेल. म्हणजे आधीच्या वाक्यात ॲन असा शब्द असला, आधीच्या वाक्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्समध्ये ॲन असं आर्टिकल असलं तरीही व्हेरी हा शब्द वापरताना व्हेरीच्या आधी ॲन हे आर्टिकल वापरता येणार नाही. हे नीट लक्षात ठेवा. Now I am going to share very important information to you all. Many times there are no subjects or there are no verbs in exclamatory sentence. There may be only a single word, complete single word, which is an exclamatory sentence too, which can be an exclamatory sentence too. In this situation, how we are going to change or convert that exclamatory sentence into assertive one? If there is no noun, if there is nothing else other than adjective or adverb, we are going to think about the proper helping verb and proper pronoun
we of our own have to select the proper pronoun or verb for that sentence. We should think about that adjective more. Suppose the sentence is how amazing or only wonderful. Here we need to think that for what these adjectives are used, for what these adjectives are used, for which nouns these adjectives are used. According to the logic, we have to use pronouns for it. Suppose the sentence is wonderful. So wonderful, this adjective can be used for a flower, a scene, or a car, or for many other things. So for it you can use pronoun. It will be a proper pronoun for this sentence. Later we need to think about the verb. For it, which helping verb will we use? Is this helping verb will be correct for this? So the sentence will be, it is very wonderful. The same is applicable with how amazing. We will change this sentence into assertive one. The sentence will be, it is very amazing. आता जेव्हा वाक्यामध्ये कर्ता नसेल आणि वाक्यामध्ये क्रियापदही नसेल, अशी जेव्हा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस असतील, फक्त एखादा ॲडजेक्टिव्ह असलेली जेव्हा एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस असतील, तेव्हा आपल्याला ते ॲडजेक्टिव्ह कुठल्या नाऊनसाठी वापरलं गेलं आहे, कुठल्या नामासाठी वापरलं गेलं आहे, ह्याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि त्या नामासाठी आपण कुठलं सर्वनाम वापरू, असा विचार करून आपल्याला त्या वाक्यामध्ये सर्वनाम म्हणजेच सर्वनाम आपल्याला सब्जेक्टसारखं वापरावं लागेल. जसं आपण आत्ताच्या वाक्यामध्ये बघितलं तसं वंडरफुल असं जर वाक्य असेल किंवा हाऊ अमेझिंग असं जर वाक्य असेल, तर अमेझिंग किंवा वंडरफुल हे शब्द, ही विशेषणं कुठल्या नामासाठी वापरली जाऊ शकतात? तर अमेझिंग किंवा वंडरफुल ही विशेषणं एखाद्या कारसाठी, एखाद्या सुंदर सीनसाठी, एखाद्या फुलासाठी, एखाद्या मूव्हीसाठी, अशा अनेक गोष्टीसाठी वापरले जाऊ शकतात. आता त्याप्रमाणे आपल्याला प्रोनाउन वापरायचं असेल, त्याप्रमाणे आपल्याला सर्वनाम वापरायचं असेल. आपल्या विधानार्थी वाक्य तर करताना वाक्यामध्ये कर्ता नसेल, तर त्याच्याऐवजी सर्वनाम वापरायचं असतं. आणि म्हणूनच वंडरफुलसाठी किंवा अमेझिंगसाठी कुठलं सर्वनाम योग्य असेल याच्यासाठी ह्याचा विचार करून आपण सर्वनाम निवडणार आहोत. वंडरफुलसाठी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वंडरफुल कार किंवा वंडरफुल बाईक, वंडरफुल सीन, यासाठी आपण इट हे प्रोनाउन वापरू शकतो. आणि म्हणूनच इट इज व्हेरी वंडरफुल किंवा हाऊ अमेझिंग अशा वाक्यासाठी इट इज व्हेरी अमेझिंग अशा प्रकारची वाक्यरचना आपल्याला करता येईल. आता इटच्या नंतर त्याच्यासाठी सुटेबल असेल असं हेल्पिंग व्हर्ब म्हणजे क्रियापद आपल्याला निवडावं लागेल. आय होप यू अंडरस्टँड these videos. Keep watching the videos. Please share it with others. Keep practicing. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe if you haven't yet. And watch my previous videos. Stay tuned.